Dr. Ajit Kumar Lal Morgan, Vice Chancellor, Convener Committee Member, respected Mr. S. Suresh Rajan, former Minister, Government of Tamil Nadu, respected Dr. Ranjit J. Segaran, a renowned physician and my good friend, respected Mr. S. P. Udaya Kumar, writer and a social activist, teacher awardees. It is both a privilege and a proud responsibility to give your chief guest address at this prestigious event, the presentation of excellent education as award, instituted in the cherished memory of Dr. R.S. Lal Morgan, a towering figure in the world of science, conservation, and education. Some people are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them, said William Shakespeare. Dr. Lal Morgan achieved greatness through his tireless efforts. You would have seen the audio-visual display of his life and his times. Dr. Lal Morgan was not merely a scientist. He was a visionary and a missionary who saw beyond statistics and data sheets. The previous speaker, the ex-minister, Mr. Suresh Rajan, has pointed out, he was uncompromisable in his principles, in his passion to serve the people and to protect nature. He understood the language of the birds and especially the dolphins. And more importantly, he translated that wisdom into action. He was a warrior, action that inspired generations. Two of them are very much here in front of you. As a principal scientist at ICAR and later at Center for Marine Fisheries Research Institute, Dr. Lal Morgan was a pioneer in marine memory. He has done 150 books. His words have inspired not only scientists, but also policy makers. There's a witness here, an ex-minister, activist. We have Mr. Udaya Kumar here. Educators and every citizen who care for the earth. As a student of agriculture, I myself am a student of science, student of agriculture. I studied in Agricultural University in Coimbatore. I can appreciate the valuable contributions to science more than anyone else who knows. His was a relative or a friend. It is even more meaningful occasion that, as a matter of pride, that a commemorable book titled Father of Eco-Awareness in Kanyakumari District is being released today in front of you. This is an apt tribute to the chronicle of the tireless effort of an environmentalist and a crusader, Dr. Lal Morgan. Students are studying there. When I entered the college, I could see a statue of an old woman, an old lady. The name of the college was Velamal Engineering College. I imagine who this lady can be. It is not very difficult to find out. It must be the mother of the founder of Velamal Engineering College. I asked him, "Is it your mother?" "Yes, sir. She is my mother. She was working as an ayah in a school. She has given us the most valuable thing a mother can give, education. That is why I named my college. I named my college as Velamal Engineering College. And any student who enters the college will see my mother first. Then only he may meet me." I wondered, when he is so grateful to his mother, he has established a college, many colleges, many schools. And my mother also gave me education. The same education, even the better education to me. What is that I have done to my mother? I had done nothing to her. So what I did when I retired from police service, I converted my family house, 100 years old house, into a library. And I named it in my mother's name, Ratnamal, and my father, Chellappan, Ratnamal Chellappan Library. Dr. Ranjit visited the library and he has sponsored books and he sponsored the newspapers. So in my village, in my place, anybody will come into my house, he can read 6,000 books and he can read all the newspapers available in the town. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, sir, he read about this
library, and he has sent me 600 books. And I'm keeping all those books in the library. This is what the son has done to his father. I really appreciate Ajit Kumar for your love and commitment. And the respect you had for your father is a very rare quality, gratefulness. I don't know how our children will be grateful to us, I don't know. Gratefulness, being thankfulness is a great human quality. So to all those educators, teachers, principals and headmasters who are assembled here, you are the sculptures of the human spirit. In every lesson you teach, in every young mind you guide, you plant the seed of possibility. Your work may not be always seen as a grand stage or receive global recognition, or you may not even get the President's Medal or award, but still, it is quietly a revolutionary process. What you are doing is an educational revolution. They say Tamil Nadu is leading among all states in India in education. Our college enrollment rate, you are responsible for that, is even more than Canada and USA. Tamil Nadu students join college more in percentage than most advanced countries in the world. You are primarily responsible. This is a revolution in the age of information and misinformation. Not knowing is okay, but false knowledge is very bad. Lack of knowledge is absolutely fantastic, no problem. But false knowledge, whatever you are seeing in the social media, in WhatsApp, in Facebook, in Instagram, many of them are not true. So teachers, train your students to distinguish between what is right and what is not right. What is true, what is not true. You are in the age of information and where knowledge is abundant, overload of knowledge. But wisdom is very rare. The role of the teacher, you, is profound. ஆசிரியர் பெருமக்களும் தலைமை ஆசிரியர்களும் நிறைவாக இருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டத்தில் உங்களை சந்திப்பதற்கு எனக்கு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கக்கூடிய அஜித் குமார் லால் மோகன் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது நேரடியாக ஒரு 10 ஆசிரியரை பார்த்துருப்பேன். நான் இன்னைக்கு 1000 ஆசிரியர்களை ஒரே இடத்துல பார்க்குறேன். ஆசிரியர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் நான் என்பதில் நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன். என்னுடைய இன்டர்வியூவில் நல்ல இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன். எனது பள்ளிக்கூடத்தில் எனது வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்த சதானந்தவதி டீச்சர், ராமசாமி டீச்சர், வேளாண்மை கல்லூரியில் டாக்டர் கே கிருஷ்ணமூர்த்தி, எனக்கு பிஹெச்டி வாங்கி கொடுத்த டாக்டர் யூ பாலசுப்ரமணியன், இவர்களை பற்றி நான் பலமுறை பேசியிருக்கிறேன். டாக்டர் திலகராஜ் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம். ஸோ அவர்களால் நான் உருவாக்கப்பட்டேன் என்பதனால ஒரு சில கருத்துக்கள் மட்டும் நான் உங்களிடத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி கூட ஒரு ஆசிரியருடைய நினைவாகத்தான் நடக்கிறது. Dr. Lal Mohan was a teacher. He was a scientist. He was a research scholar. He was a revolutionary. He was a social activist. உங்களை போல ஒரு ஆசிரியராக இருந்து வாழ்க்கையை ஒரு பொருளையும் வாழ்க்கையில் ஒரு நோக்கத்தையும் கற்பித்த ஒரு உயர்ந்த மனிதனுடைய நினைவாகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மனித வரலாற்றை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், மனிதர்கள் பூமியில் தோன்றி 25 லட்சம் ஆண்டுகள் ஆனதாக சொல்கிறார்கள். உங்களை போன்ற என்னை போன்ற ஹோமோ சாப்பியன் என்று சொல்லக்கூடிய மனித இனம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய 25 லட்சம் உயிரினங்களில் நாம் ஒரு உயிரினம் தான். We are one among the 2.5 million lives, form of life. லால்மோகன் டால்ஃபினை பற்றி படிக்கிறாருன்னா அது ஒரு உயிரினம், நம்ம ஒரு உயிரினம், அவ்வளோதான். ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினம் கூட நம்மளை ஒட்டுமொத்தமாக அழித்து விட முடியும். கோவிட்னு வந்தது, அந்த வைரஸுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பவர் இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் போட்டு பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டோம். ஏற்கனவே நம்ம எல்லாருமே செத்து போயிருக்கோம். கோவிட் அந்த அளவுக்கு உயிரினங்களுக்கு ஆற்றல் உண்டு. ஆக மனித வரலாற்றில் எழுதப்பட்டதே சுமார் 4000 ஆண்டுகளாக தான். அதுவும் சிறப்பாக எழுதப்பட்டது அசோகர் பிறந்த பிறகு 2700 ஆண்டுக்கு பிறகுதான் மனித வரலாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மனித வரலாற்றின் போக்கையை மாற்றி அமைத்தவர்கள் சில மனிதர்கள் தான். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் புத்தர், கௌதம புத்தர். துன்பத்துக்கு காரணம் ஆசையே. ஆசையை ஒழித்தால் துன்பத்திலிருந்து விடுபடலாம். நல்ல எண்ணம், நல்ல சிந்தனை, நல்ல நடத்தை,
நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் துக்கத்திலிருந்து விடுபடலாம்னு சொன்னார் புத்தர். ஹெலன் கெல்லர் என்ற பெண்மணி சொன்னார்கள், புத்தர் சொன்னாரு, லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் சஃபரிங்ஸ். ஹலோ 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 ஹலோ, கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம், 5 minutes வெயிட் பண்ணுங்க, சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்தாதீங்க. புத்தர் சொன்னாரு, லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் சஃபரிங்ஸ், வாழ்க்கை என்பது துன்பங்கள் நிறைந்தது. ஹெலன் கெல்லர் சொன்னாங்க, கண் தெரியாது, காது கேட்காது, வாய் பேச முடியாது, ஆனால் நூலில் எழுதினார்கள், ஆசிரியராக இருந்தார்கள், சமூக சேவையாக வாழ்ந்தார்கள். அவங்க சொல்றாங்க, லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் சஃபரிங் பட் லைஃப் இஸ் ஆல்சோ ஃபுல் ஆஃப் ஓவர் கம்மிங் சச் சஃபரிங்ஸ். வாழ்க்கை என்பது துன்பங்கள் நிறைந்ததுதான். வாழ்க்கை என்பது துன்பங்களை இருந்து மீளுவதற்கான ஒரு வழிமுறையும் வாழ்க்கை தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உலகத்தின் சிந்தனை மாற்றி அமைத்த மாமனிதர்கள் அசோக சக்கரவர்த்தி. சண்டைகளே வேண்டாம், மனித குலத்துக்குள்ள எதுக்குங்க சண்டை போடணும், அன்பா வாழ்ந்துட்டு போவோமே அப்படின்னு சொன்னாரு அசோகன். அது பிறகு சாமி விவேகானந்தர் பார்த்துட்டு, ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், இந்தியாவின் சிந்தனை போக்கை மாற்றிய மாபெரும் மனிதர்கள் எல்லாமே ஆசிரியர்கள். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக ரோமாபுரியில் மனிதர்கள் நல்லா சிறப்பாக சிந்தித்தார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். யாரு? சாக்ரட்டிஸ், அவருடைய மாணவன் பிளாட்டோ எப்படி அரசியல் நடத்த வேண்டும் என்று புத்தகங்கள் வச்சுட்டே இறந்து போயிருக்காரு. அதுக்கு அவருடைய மாணவன் அரிஸ்டாட்டிலுடைய மாணவன் தான் மாவீரன் அலெக்சாண்டர். டெல்லி வரைக்கும் வந்துட்டு போயிட்டார், பஞ்சாப் வரைக்கும் வந்துட்டு போயிட்டார். இவர்களெல்லாம் ஆசிரியர்கள். உலக மகா சிந்தனை என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டாயிக் பிலாசபி, அதை சொன்னவர்கள் மார்க்கூஸ், எபிக்டஸ், இவர்கள் எல்லாம் ஆசிரியர்கள். ஸ்டாயிக் பிலாசபி என்ன சொல்லுதுன்னா, உலகத்தில் நம்மள எல்லா காரியங்களும் நம்மளால மாற்ற முடியாது, கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க, சில காரியங்கள் மாற்ற முடியும், உங்களை மாற்ற முடியும். உலகத்தை மாற்ற முடியுமா? உலக சிந்தனை மாற்ற முடியுமா? நீங்க யாருக்கெல்லாம் ஓட்டு போடலாம், மொத்தவங்களுக்கு இதுல தான் ஓட்டு போட சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அதான் அவங்க சொல்றாங்க, செரெனிட்டி பிரேயர். குடிகாரர்கள் எல்லாம் நல்லவர்களா மாத்துறதுக்காக ஒரு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. God, give me the courage to change the things I can change. இந்த உலகத்தில் சில விஷயங்களை மாற்ற முடியும், அதற்கான தைரியத்தை எனக்கு கொடு. The serenity to accept the thing that I cannot. சில விஷயங்கள் மாற்ற முடியாது. இப்போ கோயம்புத்தூர்ல வெயில் அடிக்குது, வெயிலை மாற்ற முடியுமா? முடியாது, அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். அதுதான் செரெனிட்டி. வேற வழி இல்லை. உங்களுக்கு 1000 பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நோய், கடன் தொல்லை, குழந்தைகள் பண்ணக்கூடிய வேலை, இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்க ஒத்துக்க வேண்டியதான், ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. தட் இஸ் செரெனிட்டி. நான் பேசுறேன், 5 நிமிஷம் பேசிதான் போவேன். உங்களை வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது, கேஸ் கொடுக்க முடியாது, அதில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது, தலையிடத்தை நிறுத்தி போயிட்டு வேண்டியது. தேங்க்யூ, ஐ எம் ரியலி என்கரேஜ். ஸோ நம்ம சில விஷயங்களை மாற்ற முடியாது. சில பிள்ளைகள் செய்யக்கூடிய 8ஆம் கிளாஸுகளை பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்ய முடியும்? ஒன்றுமே செய்ய முடியாது, ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியதான். ஒரு ஆசிரியர் என்பது அல்லாங்க, என் பிள்ளை ஒன்றுமே படிக்க மாட்டேங்குது, நான் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் 100 மார்க் வாங்கி கொடுக்குறேன், என் பிள்ளை படிக்க மாட்டேங்குது. நான் அந்த பிள்ளையை கூப்பிட்டு என்ன விசாரிச்சு பார்த்தா, ராத்திரி ஒரு 11 மணி நேரம்னா செல்போனில் தூங்குற மாதிரி தூங்கிட்டு உள்ள பாய் ஃப்ரெண்ட் பேசிட்டு. இது எப்படி மாற்ற முடியும்? கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சேன். பிறகு பார்த்தா அந்த பிள்ளை பாஸ் பண்ணிச்சு, நல்ல மார்க் வந்துட்டு. உடனே அந்த ஆசிரியர் கூப்பிட்டேன், நல்லா தெரியும் அவங்க டீச்சர், எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஏன்னா உங்கள் பிள்ளை தோற்று போச்சுன்னா தலையே காட்ட முடியாது. கணவனும் மனைவியும் 100 மார்க் வாங்கி கொடுக்கக்கூடியவங்க, பிள்ளைக்கு கிடைக்கிறது 5 மார்க், 6 மார்க், 10 மார்க், தோற்றுருவாங்கன்னு பயந்துட்டாங்க. பிறகு 3 மாதத்துல கதையை மாறி போச்சு, 85 மார்க் வாங்கிட்டேன். நான் அவரை கூப்பிட்டு கேட்டேன், எப்படிங்க இந்த ரகசியத்தை சொல்லிக் கொடுங்க. நானும் பள்ளிக்கூடங்களில் மாணவர்கள் மத்தியில் ஊக்கவரை ஆற்றிட்டு இருக்கேன், பிள்ளைகளுக்கு பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். நிறைய இடத்துல கூப்பிடுறாங்க, கேரியர் கைடன்ஸ் கூப்பிடுறாங்க. +2 10th எக்ஸாம் எழுத போகும்போது சைலேந்திர பாபு சார் பேசுங்க, பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் உற்சாகம் கொடுங்கன்னு சொல்றாங்க. இந்த டெக்னிக்கை சொல்லிக் கொடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டேன். சார் தப்பா நினைக்காதீங்க சார், எக்ஸாமுக்கு 1 மாதத்துக்கு முன்னாடி என் பிள்ளைய கூப்பிட்டோம், கணவனும் மனைவியும் பிள்ளைய வர சொன்னாங்களாம். நீங்கள் நில்லுமா அப்படின்னு சொன்னோம், அப்படியே நின்னுங்க, செஞ்சிடாதேன்னு சொன்னோம். அவள் அப்படியே நின்னா, நானும் என் மனைவியும் சாப்பிட்டா அவளுக்கு காலில் அப்படியே எங்களெல்லாம் சாகடிச்சிடாதம்மா, சமுதாயத்தில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் மரியாதை இருக்கு. இந்திய நாட்டினுடைய பண்பாடு வேற வழியில தான் காலில் விழுந்த வேண்டியதான், நடந்துடும்.
ஒண்ணு எனக்கு விஷத்தை வச்சு கொல்லு, இல்லடி ஒழுங்கா படி அப்படின்னு சொன்னோம். அவ கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சா. அவளுக்கு கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வந்துருக்கு. என் மக தெரிஞ்சுதா சார், அன்னையில நல்லா படிச்சா சார், அதனால நான் மாறிட்டேன். சில விஷயங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, கால் எழுந்துதான் ஆகும். இந்திய நாட்டு முன்னோர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த படிமுறை அதுதான் ஸ்டாயிக் பிலாசபி. ரொம்ப கவலைப்பட்டோ அவசரப்பட்டோ கோவப்பட முடியுமா? 16 வயசு போன வீட்டில் அடிச்சு திறக்க முடியுமா? யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்க அவன் ஜாதகம் பார்க்க முடியுமா? பார்த்துட்டு தான் இருப்பா, நம்ம காலை விழுந்துட வேண்டியதான். இப்படி இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதை பார்க்கணுமே தவிர பெருசாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு சொந்தக்காரங்க தான் போய் பொண்ணு படிக்க மாட்டேங்குதுங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் சந்தோஷப்படுவான். உங்க கஷ்டத்தை எல்லாம் போய் யார்கிட்ட சொன்னா அவங்க ரொம்ப உங்களுக்கு பரிதாபப்படுவான்னு நினைக்கிறியா? 80% மக்கள் உங்களை பத்தி கவலையே இல்லைங்க. நான் போலீஸ் அதிகாரி 36 வருஷம் கத்துக்கிட்டதை 3 நிமிஷம் சொல்லி கொடுத்துறேன். உங்களுக்கு இருக்கும் பிரச்சனைகளை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு வருத்தப்படுவதற்கோ உதவி பண்றதுக்கோ 80% மக்களுக்கு கவலையே கிடையாது. அப்ப மீதி 20 பேர் சார் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. நீ குறைஞ்சே போயிட்டேன், என்ன பேசிக்கிட்டு இவ்வளவு நாளைக்கு முன்னாடி என் பொண்ணு நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கா, நல்லா பேசுறான், நல்ல திறமைசாலி சொன்னதில்ல, இப்பதான் 4 மார்க் 5 மார்க் வாங்கன்னு சொல்ல நல்லா அவங்களுக்கு வேணும் அப்படிப்பாவா? இதுதான் உலகம். இதாங்க நமது ஆசிரியர்கள் முன்னாடி காலத்திலே சொல்லி கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் சுதந்திரமா இருக்கிறோம், படிக்கிறோம், எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு ஓட்டு, ஆணும் பெண்ணும் சமம், எல்லா ஜாதிக்காரனும் சமம், எல்லாருக்கும் சமம் வாய்ப்பு வந்திருக்கு. சும்மா வந்துட்டு நினைச்சீங்களா? அதுவும் சில ஆசிரியர்களுடைய வேலை தான். ஜீன் ஜாக்கோஸ் ரூசோ, பெர்ட்ரண்ட் ரசல், வால்டர், தாமஸ் பெய்னி, ஜேம்ஸ் லாக்கே, இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் மன்னராட்சியே வேண்டாம், மன்னரே வேலைக்காரன் தான் எனக்கு, மனிதர்கள் சமம், ஆணும் பெண்ணும் சமம், எல்லாருக்கும் சம உரிமை, எல்லாருக்குமே லிபர்ட்டி உரிமைகள், எல்லாருக்குமே விடுதலை. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. இந்திய அரசியல் சட்டம் அதுல என்ன வந்து எல்லாருக்கும் சமம். நீ மகிழ்ச்சியா பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க, மெடிக்கலா இன்ஜினியரிங்கா எல்லாம் கேர்ள்ஸ் தான். இப்போ IAS IPS நிறைய பெண்கள் தான் பாஸ் பண்றாங்க. இது என்னதுன்னா காரணம் சிந்தனையாளர்கள், இந்த மாதிரி ஆசிரியர்களுடைய சிந்தனையாலும் பேச்சாளர் தான் இன்னைக்கு உலகம் தன்னுடைய திசையை திரும்பி மக்கள் ஓரளவுக்கு மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள். அந்த குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் நீங்கள் என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய பாரம்பரியம் பெரிய பாரம்பரியம். இது நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால், இப்போ புதிய எஜுகேஷனல் பாலிசி வந்திருக்கு. அது ஆசிரியர்களுக்கு நிறைய வேலை கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இளைஞர்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், சிந்திக்கும் திறனை வளர்க்க வேண்டும். வளர்க்க முடியுமா? காலையில சாயங்காலம் வரைக்கும் அந்த அம்மா அப்பாவும் சினிமா பார்த்து கிடக்குறான். விண்வெளிக்கு மனிதன் போயிட்டு அந்த மனிதனை பத்திரமா கொண்டு இறக்கி விடுறாங்க. யாரு? அமெரிக்காவில் உள்ள எலன் மாஸ்க். உலகத்துல எல்லா ஊர்லயும்